سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ناظم آباد سیکٹر 5C اور D کی گلیاں گزشتہ 7 ماہ سے گٹر ابلنے کے باعث گندے پانی کا جوہر بن گئی ہیں۔ علاقے کی 3 مساجد، مدرسے کے راستے بھی گندے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ ہر گلی گندے پانی سے بھر گئی، مساجد، مدارس اور گھروں کو جانے والے راستوں پر گندے پانی کے جوہر۔ یہ مناظر ہیں ناظم آباد سیکٹر 5C اور D کے، جہاں 7 ماہ سے گٹر ابل رہے ہیں جو درجنوں مسائل کا سبب بن رہے ہیں۔ اس میں تو بہت ہی دشواری ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیے، یہ بلاک رکھے ہوئے، اس پہ پاؤں رکھ کے پھلانگ کے مسجد جایا جاتا ہے، اور وہی ناپاک چپلیں، جوتے مسجد تک جاتے ہیں۔ اور صبح میں یہاں سامنے یہ مدرسہ ہے، اس میں تقریباً 1000 بچہ صبح آتا ہے۔ اب اس کنڈیشن سے گزر کے وہ جاتا ہے، اپنے ناپاک چپلیں، ناپاک پاؤں، پھر جا کے وہاں صفائی دھلائی، پھر اس کے بعد جا کے اپنی کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں۔ انتظامیہ نے حال ہی میں متاثرہ علاقے کی تمام گلیوں کو پیور بلاک لگا کر تعمیر کیا تھا، مگر سیوریج کے ناکارہ نظام نے انتظامیہ کی اس کاوش پر بھی پانی پھیر دیا۔ گندگی سے مچھروں کی بھرمار سے وبائی امراض بھی پھیل رہے ہیں۔ بہت پریشانی ہے۔ نماز کے لیے مسجد ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں، نماز کے لیے کوئی بھی جاتا ہے، پانی گرتا ہے، کوئی گاڑی جاتی ہے تو کسی کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اور بھی بہت سے مچھر وغیرہ بھی بہت ہیں۔ ناظم آباد کے مکینوں کا مطالبہ ہے کہ محکمہ پانی اور صفائی فوری طور پر نکاسی آب کے ابتر نظام کو درست کرے تاکہ یہاں کے رہائشی سکھ کا سانس لے سکیں۔ کیمرہ مین اجلان جیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا سے شاہ فیصل کالونی جانے والی اہم شاہراہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ انتظامیہ کی غفلت کے باعث مسافروں کا سفر دشوار، روڈ پر جگہ جگہ گہرے گڑھے، سیوریج کے بہتے پانی اور تعفن نے گزرنا مشکل بنا دیا۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ کہیں گڑھوں میں چھپی موت تو کہیں سیوریج کا ابلتا پانی۔ یہ ہے کورنگی انڈسٹریل ایریا سے شاہ فیصل کالونی جانے والا وہ رستہ جو روزانہ ہزاروں افراد کو اذیت، خطرے اور تاخیر کا سامنا کرواتا ہے۔ رکشہ ڈرائیور ہو یا مال بردار گاڑیوں کے ڈرائیور، موٹر سائیکل سوار ہو یا عام شہری، سبھی شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ انتظامیہ کی مجرمانہ خاموشی اور لاپرواہی نے اس سڑک کو عذاب بنا دیا ہے۔ اس کا کافی ٹائم ہو گیا، تقریباً سال سے اوپر ہو گیا یہ ایسے خراب، یہ اور پانی، یہ گٹر کا پانی بھی چلا جاتا ہے لیکن روڈ پھر جام ہو جاتا ہے۔ ابھی تو فی الحال رش نہیں ہے، لیکن یہ 4 بجے کے ٹائم بہت رش ہوتا ہے۔ تقریباً 2 سے 3 سال ہو رہے ہیں، کوئی یہاں دیکھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی سننے والا ہے۔ پبلک کو بڑی پریشانی ہوتی ہے آنے جانے میں، بعض وقت تو یہاں ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ مسلسل بہنے والے سیوریج کے پانی نے نہ صرف سڑک کو تباہ کر رہا ہے بلکہ ساتھ ہی موجود نالے کو بھی لبریز کر چکا ہے، جس سے کسی بھی وقت بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ لیاری ایکسپریس وے پر FWO کی جانب سے ترقیاتی کام کے باعث گارڈن سے ماڑی پور جانے والا ٹریک ٹریفک کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس کے مطابق سہراب گوٹ اور حسن اسکوائر سے ماڑی پور جانے والی گاڑیوں کو گارڈن انٹرچینج سے شہر کی جانب موڑا جا رہا ہے۔ حکام نے شہریوں سے گزارش کی ہے کہ دوران سفر کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے متبادل راستے اختیار کریں۔ کراچی والے تیار ہو جائیں، دودھ مہنگا ہونے والا ہے۔ ڈیری فارمرز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، کہتے ہیں کہ دودھ کی پیداواری لاگت 278 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ کمشنر کراچی جلد نیا نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ عوام نے دودھ فروشوں کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ ڈیری فارمرز دودھ مہنگا کرنے کے لیے پر توڑنے لگے، دودھ کی قیمت میں اضافے کا مطالبہ دہرا دیا۔ صدر ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز مبشر قدیر بولے، دودھ کی پیداواری لاگت 278 روپے ہے۔ کمشنر کراچی 2 دن میں نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں۔ ملک ریٹیلرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ترجمان وحید گدی نے کہا کہ ریٹیلرز کا پروفٹ مارجن 33 روپے لیٹر کیا جائے۔ ہم نے تو ہمیشہ، ہمارا تو ₹2 کا فرق ہوتا ہے۔ لاسٹ ایئر پچھلے اس سے پہلے جو ہم نے جمع کرائی تھی وہ 32 روپے کچھ پیسے تھی۔ اس وقت چونکہ پیٹرول تھوڑا اوپر گیا تھا تو وہ 33 روپے، تو 32-33 میں ویری کرتی ہے بغیر پروفٹ کے۔ ہمارا کمشنر صاحب سے درخواست ہے کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے۔ دیکھیں، اگر وہ ہمارے کو یہ پورا حق نہیں دیں گے تو اس میں کالی بھیڑوں کو موقع ملے گا، ایڈلٹریشن ہوگی، اس کی جوابداری ہمارے پر نہیں ہوگی۔ کراچی کے شہریوں نے دودھ فروشوں کی جانب سے دودھ کی قیمت بڑھانے کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ کہا، روزمرہ اشیاء پہلے ہی مہنگی ہو چکی ہیں، اب دودھ کی قیمت میں اضافہ کسی صورت قبول نہیں۔ پہلے کراچی والوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اگر دودھ کی اور قیمت بڑھا دے تو غریب آدمی کیا کرے گا؟ وہ بیچارہ کمائے گا یا دودھ کی پیسے بھرے گا؟ کمشنر کراچی کو چاہیے عوام پر رحم کرے، اور ہمارے منسٹر پر کو بھی چاہیے عوام پر رحم کرے، اتنا ظلم نہ کرے کہ دودھ کی قیمت بڑھائیں۔
शहरियों ने कमिश्नर कराची से अपील की है कि वो दूध की मौजूदा कीमत 220 रुपए लीटर को बरकरार रखें और मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर कायद के होटल्स और रेस्टोरेंट्स में मुर्दा मुर्गियों के गोश्त की सप्लाई का इंकशाफ। गुलबर्ग पुलिस ने फेडरल बी एरिया मूसा कॉलोनी में रेलवे फाटक के करीब कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान अनवर उर्फ अली बंगाली और कमाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गोदाम से 80 किलो मुर्दा मुर्गियों का गोश्त बरामद किया गया। 1 किलो गोश्त लेबॉर्ट्री मुआयने के लिए सील कर दिया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुल्जिमान मुर्दार गोश्त फास्ट फूड, बिरयानी सेंटर और मुख्तलिफ होटल्स को सप्लाई करते थे। पुलिस ने सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। औरंगी टाउन में डाकू राज। थोरानी गोठ में डाकुओं की चंद मिनटों में 2 वारदातें। सिटी 21 ने वारदातों की सीसीटीवी हासिल कर ली। डाकू वारदातों के बाद बआसानी फरार होने में कामयाब। औरंगी टाउन में डाकू राज बरकरार है। थोरानी गोठ में डाकुओं की चंद मिनटों में 2 वारदातें। सिटी 21 ने वारदातों की सीसीटीवी हासिल कर ली। भत्ताखोरी की बढ़ती वारदातें। रवां साल 118 वाकयात रिपोर्ट हुए। साउथ जोन में 25 केस, ईस्ट जोन में 42 वाकयात, वेस्ट में 51 केसेस। तहकीकात SIU के सुपुर्द। SIU ने 43 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। 5 पुलिस मुकाबले में मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट जोन के 2 अजला में सबसे ज़्यादा 51 केसेस रिपोर्ट हुए। भत्ताखोरी के तमाम वाकयात की तहकीकात SIU के सुपुर्द की गई। SIU रिपोर्ट के मुताबिक 43 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। भत्ताखोरी में मुलविस 5 मुल्जिमान को दौरान पुलिस मुकाबला हलाक किया गया। कश्मीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल गेम्स का सामान चोरी करने वाले मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक दौरान प्रैक्टिस आर्चरी का रखा सामान चोरी करने के लिए एक मुलजिम आया, जिसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। शुबा है कि यही मुलजिम इससे कबल भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से 2 तीर, 44 कमान और दीगर सामान चोरी कर चुका है। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल की कार्रवाई। जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग से गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। तर्जुमान FIA के मुताबिक उसामा आबिद और महमूद भट्ट के कब्जे से 2 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी और मोबाइल फोन्स बरामद हुए। मुल्जिमान बगैर लाइसेंस करेंसी एक्सचेंज का कारोबार कर रहे थे। वो बरामद होने वाली करेंसी के हवाले से हुकाम को मुतमईन ना कर सके। FIA ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि इनके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। 15 साल कबल कराची के दरख्शां थाने की हदूद से चोरी होने वाली कीमती गाड़ी इस्लामाबाद पुलिस ने बरामद कर ली। इस्लामाबाद की खन्ना पुलिस के मुताबिक दौरान चेकिंग गाड़ी को रोककर मुआयना किया गया तो इस पर जाली नंबर प्लेट लगी हुई थी। तस्दीक पर मालूम हुआ कि गाड़ी 2010 में कराची से चोरी हुई थी, जिसका मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज है। कार्रवाई के दौरान गाड़ी के कब्जे में मौजूद शख्स सिकंदर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। आई चंद्रीगढ़ रोड में वाक़े इमारत में आग लगने से फायर ब्रिगेड की 10 से ज़ायद गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग इंडस नामी कंपनी के ऑफिस में लगी। लाखों रुपए मालियत के पैनाफ्लेक्सेस, फोटोस्टेट मशीन, केमिकल और कागज जलकर खाकिस्तर हो गए। उसामा मलिक की रिपोर्ट। आई चुंदरीगढ़ रोड पर IG ऑफिस से मुत्तसिल इमारत में आग भड़क उठी। आग पर रात गए काबू पा लिया गया था, लेकिन कूलिंग के वक्त आग एक बार फिर भड़क उठी। आग पर 10 से ज्यादा गाड़ियों की मदद से काबू पाया गया। खुशकिस्मती से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। आग इंडस नामी ऑफिस में लगी थी। ऑफिस में काम करने वालों का कहना था कि आग से सारा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। आग रात के वक्त लगी थी जब कोई ऑफिस में मौजूद नहीं था। इंडस कंप्यूटर में होता हूँ, यहीं पे जिस कंपनी में आग लगी है हमें तो देर में पता चला, मगर 12 बजे दिन में 12 बजे रात को आग लगी थी। सामान तो बहुत ज़्यादा जल गया, पूरा गोदाम जीरो हो गया है। और एक ही ऑफिस है और 3 गोदाम है, और तीनों वेयरहाउस जल गए। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत में जगह न होने की वजह से मुश्किलात पेश आई। इमारत में मौजूद कागज, पैनाफ्लेक्स, कंप्यूटर्स और दीगर मशीनरी जलकर खाकस्तर हो गई। मुमकिन तौर पर आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। कैमरामैन हसन जाफरी और शाजिब रजा के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। कमिश्नर कराची का डिप्टी कमिश्नर मलीर के हमरा मुस्लिमाबाद मुजफ्फर कॉलोनी का दौरा। कमिश्नर कराची ने पोलियो वर्कर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। बच्चों को पोलियो से महफूज रखने वाले वर्कर्स को खराज तहसीन पेश किया। कमिश्नर कराची ने पोलियो वैक्सीनेशन की आलमी अहमियत पर जोर दिया।
کمشنر نے کہا کہ یہ افراد بچوں کو پولیو ویکسین کے مطابق قطرے پلا کر اس مہلک بیماری سے محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پولیو ان بچوں میں تیزی سے پھیلتا ہے جنہیں ویکسین نہیں دی جاتی۔ یہ عمر بھر کی معذوری کا باعث بنتا ہے۔ پاکستان میں پولیو کا خاتمہ کرنے کا خواب تاحال تعبیر نہیں ہو پا سکا۔ گزشتہ برس بھی ملک میں پولیو کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ کسی ملک کو اسی وقت پولیو سے پاک قرار دیا جاتا ہے جب وہاں 3 سال تک اس بیماری کا کوئی نیا کیس سامنے نہ آئے۔ مؤثر ویکسین کی ترقی کی بدولت دنیا میں پولیو کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے۔ پولیو ویکسینیشن صرف انفرادی صحت کا معاملہ نہیں، یہ ایک عالمی کوشش ہے جس کے دور رس نتائج ہیں۔ رواں برس کی 5ویں انسدادی پولیو مہم کا آج آخری روز۔ ہفتہ وار تعطیل کے باوجود بچوں کو قطرے پلانے کا سلسلہ جاری رہا۔ ڈپٹی کمشنر سینٹرل طاہا سلیم اور ان کا ماتحت عملہ انسدادی پولیو مہم کی خدمات میں مصروف رہا۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ انسدادی پولیو مہم قوم کی خدمت ہے۔ اس قومی کاز کی کامیابی کے لیے ضلع وسطی اور بلدیاتی ملازمین نے اپنی ہفتہ وار تعطیل کو بھی قربان کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر سینٹرل طاہا سلیم بولے تمام افراد نے انسدادی پولیو مہم میں جان فشانی سے کام کیا جس کے باعث اس کی 90% کامیابی نصیب میں آئی۔ مہم کے علاوہ بھی اس پر کام کریں گے۔ وہ ہمارا روٹین میں بھی ہوتا ہے کہ جو بچے رہ جاتے ہیں ان کے پیچھے پھر ہم جاتے ہیں اور کور کرتے ہیں، لیکن ایز اے کیمپین تو وہ پھر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے کیچ اپ ڈیز چلتے ہیں تاکہ میکسیمم جہاں پہ بچے اگر ایسے مس ہو گئے ہیں تو ان کو کانسنٹریشن کے ساتھ فوکس کے ساتھ ختم کرائیں۔ لوکل گورنمنٹ کے افسر وقار سلیم بیگ نے بتایا کہ ٹاسک پورا کرنے کے لیے انسدادی پولیو ٹیموں کے ہمراہ پارکوں میں بھی پڑاؤ ڈالا، جبکہ فوکل پرسن ناظم آباد ٹاؤن ظہیر احمد خان نے بتایا کہ حاجی مرید گوٹ میں کئی انکاری خاندانوں کے بچوں کو پولیو ڈراپس پلائے گئے۔ ایسے کچھ مدارس تھے جہاں بچے وہاں پر چھوٹی عمر کے بچے وہاں پر قرآن پڑھنے آتے تھے، تو وہاں بھی جا کے پرسنل ڈی سی صاحب اور باقی پوری ٹیم ہم گئے، ان بچوں کے باقاعدہ فنگر چیک کیے گئے تو بہت سارے بچے، بلکہ ہمیں تو ایک بچی ایسی ملی جو کہہ رہی تھی کہ ہمارے ماں باپ ہمیں گھر میں نہیں پلاتے، آپ ہمیں دوا پلا دیں، تو ڈی سی صاحب نے اس بچی کو دوا بھی پلائی، اور اس طرح کی کئی ایسے کیسز ہیں ان کو رات تک جا کے کور کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل پرسوں ایسا ہوا کہ ڈی سی صاحب اور ہم جو ہے وہ ایک پارک میں تھے، اور ہم نے دیکھا کہ اس پارک کے اندر جو ہے بچے جو کھیل رہے تھے اس میں کچھ بچے جو ہیں ان کی پولیو کی وہ نہیں لگی ہوئی تھی فنگر اس پہ، تو ہم نے دین اینڈ دیر اس کو ڈی سی صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ کل سے ہم نے کوئی سینٹرل کے اندر 19 پارک تھے جس میں 2 گھنٹے کے لیے ہم نے اس پہ 5 سے لے کے اور 7 یا 8 بجے تک جو ہے وہ ڈپلائمنٹ کر دی۔ رواں برس کی 5ویں انسدادی پولیو مہم میں کمشنر کراچی کی خصوصی دلچسپی کے باعث اس کی کامیابی کا تناسب گزشتہ مہمات سے بہتر آنے کی توقع ہے۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ گریٹر کراچی ریجنل ماسٹر پلان 2047 شہریوں کی رائے شامل کرنے کے لیے لوکل گورنمنٹ سندھ اور کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اشتراک سے فیئر ہال میں نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ بزرگوں، نوجوانوں اور ماہرین شہری منصوبہ بندی نے شرکت کی۔ فیئر ہال میں منعقدہ نمائش میں کراچی کے 6ٹھے ماسٹر پلان کے اقتصادی، تعلیمی، صحت اور دیگر شعبوں سے متعلق تجاویز حاصل کی گئیں۔ اربن پلانر احسن اقبال نے کہا کہ شہریوں کی آراء کو ماسٹر پلان میں شامل کیا جائے گا تاکہ مختلف شعبوں میں بہتری لائی جا سکے۔ منتظمین کے مطابق کراچی کی آبادی 20.3 ملین سے تجاوز کر چکی ہے، جس کے باعث یہ دنیا کے میگا شہروں میں شامل ہے۔ تاہم معیار زندگی کے لحاظ سے 117 شہروں میں 112ویں نمبر پر ہے۔ گریٹر کراچی ریجنل پلان 2047 شہر کے مسائل کے حل اور مؤثر انتظام کے لیے جامع حکمت عملی پلان متعین کرے گا۔ ایم ڈی کیٹ 2025 کے ایڈمٹ سلپس جاری کر دیے گئے۔ صبا ٹیسٹنگ سروسز کے تحت ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ 26 اکتوبر کو ہوگا۔ صبا ٹیسٹنگ سروس نے 9 شہروں میں 10 ٹیسٹ سینٹرز قائم کر دیے ہیں۔ کراچی میں ڈاؤ یونیورسٹی، اوجھا کیمپس اور این ای ڈی یونیورسٹی میں ٹیسٹ دیا جائے گا۔ امیدوار پورٹل سے اپنے ایڈمٹ سلپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ایڈمٹ سلپ حاصل کرنے کے لیے CNIC نمبر درکار ہوگا۔ امیدواروں کو ایڈمٹ سلپ پرنٹ کر کے محفوظ رکھنے کی ہدایت۔ طلبہ کو کسی دشواری کی صورت میں امیدوار صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک لینڈ لائن نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ امیدواروں کو ایڈمٹ سلپ کے ساتھ اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ لانا لازمی قرار۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ گنجان آباد علاقے نیو کراچی میں ڈاکٹرز کی تنظیم پاکستان سوسائٹی آف فزیشین کی جانب سے علاقہ مکینوں کے لیے مفت میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جہاں پر 700 سے زائد مریضوں کا معائنہ کیا گیا۔ مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ ابراہیم رند کی رپورٹ۔
पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फिजिशियंस सिंध रीजन का फलाही इकदाम। गुंजान आबाद इलाके न्यू कराची सेक्टर 11F के हसन पब्लिक स्कूल में एक रोजा मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां पर गैस्ट्रो, दिल, शुगर, दिमाग, इमराज इत्फाल, इमराज नस्वा, इमराज जिल्द समेत दीगर मरीजों का मुआयना किया गया। डॉक्टर अतिया सबीन रहमान और डॉक्टर अशर जमील का कहना था कि इस इलाके में कैंप की बहुत जरूरत थी, क्योंकि इस इलाके की आवाम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है, जिनको तमाम सहूलतें मुफ्त फराहम की गई हैं। मरीज आके ये पूछ रहे हैं कि अब आप वापस कब आएंगे, फॉलो अप हम यहाँ पर कब कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें ये कैंप्स फ्रिक्वेंटली लगाना चाहिए, और सिर्फ यही नहीं, और भी कराची के रिमोट एरियाज में ये होने चाहिए। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फिजिशियन सिंध रीजन के नायब सदर प्रोफेसर कैसर जमाल ने कहा कि आज के कैंप में नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, खारिश समेत वायरल इन्फेक्शन के बड़ी तादाद में मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिनका तमाम सीनियर डॉक्टरों ने मुआयना किया और एक हफ्ते की मियारी अद्वियात भी फराहम की, और यही सिलसिला जारी रहेगा। मैं ये अपील करता हूँ कि आगे भी इस तरह के कैंप्स इन इलाकों में मुनक्किद किए जाए, जहाँ पर हमारी तरफ से तो फ्री अद्वियात भी थी, टेस्टिंग सर्विस भी थी जिसमें शुगर, हेपेटाइटिस था, तो आगे भी इस तरह की चीजें होती रहें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पे लोगों को जो इफादियत पहुंचा सकते हैं वो आगे भी पहुंचाते रहें। टीएसपी सिंध रीजन के मोटो के साथ ही लीड सर्व। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फिजिशियन सिंध रीजन की जानिब से ये रेगुलर मेडिकल कैंप्स किए जाते हैं, क्योंकि हमारा एक नज़्बुल-ऐन ये है कि सेहतमंद माशरे को तश्कील दिया जाए, और ऐसे एरियाज जहाँ पे सेहत की सहूलतें कम हैं और जहाँ लोगों की रीच नहीं है अद्वियात तक और टेस्टों तक, वहाँ ये सहूलत हम पीरियोडिकली हर 2-3 महीने पे कैंप की सूरत में मुहैया करते हैं। आज जो हमने यहाँ पे कैंप किया है, इसमें अभी सुबह से 9 बजे से ये शुरू है और तकरीबन 600 मरीज जो है यहाँ पे अपने मुआयना करा चुके हैं। मुफ्त कैंप लगने पर इलाका मकीनों ने खुशी का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के कैंप लगाने का सिलसिला जारी रहेगा, ताकि मरीजों को दूर दराज इलाकों में जाने की जरूरत ना पड़े। कैमरामैन इमरान AK के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। क्लिफ्टन में मसाइल और उनके हल के लिए इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और रिहायशियों ने शिरकत की। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कराची का पोश इलाका क्लिफ्टन भी इंतजामी गफलत की नजर, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और जिम्मेदारान ने सर जोड़ लिए। मसाइल के हल के लिए संजीदा इकदामात का मुतालबा। क्लिफ्टन में मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस के इलेक्ट्रिक और DHA के अफसरान शरीक हुए। DHA कोर कमेटी के सरबरा राहील अशर का कहना था कि बिजली के कुंडों से पैदा होने वाले मसाइल और चोरी चकारी की शिकायत फेज 2 के रिहायशियों की जानिब से सामने आई हैं, जिसके सदेबाब के लिए मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने यकीन दहानी कराई है। हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, पर इसमें जो 3 प्रॉब्लम्स हैं जिसके हवाले से आज हमने मीटिंग रखी है, एक है पानी का, क्योंकि जाहिर है कि कराची शहर में पानी का, तो हमारे फेज़ 1 में इस एरिया में पानी का बहुत प्रॉब्लम है। दूसरा फिर जो हमारा एरिया है, ये यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, क्योंकि हमारे साथ ये आबादियाँ लगती हैं और उनकी जो हैं गुजरगाहें इधर से ही हैं सारी की सारी रोड्स, तो हमें उनसे स्नैचिंग और ये प्रॉब्लम होती है। तीसरा हमारा जो आजकल प्रॉब्लम हुई वही बस्ती वाले हमारे एरिया में कुंडा लगा रहे हैं, कुंडा लगा के वो हमारे PMT पे कुंडा लगाते हैं, ज़ाहिर है फिर लोड बढ़ता है, PMT ट्रिप करता है, तो हमारे उस एरिया में 3 से 4 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। CBC वार्ड 2 के मुंतखब काउंसलर अनवर ज़ेब बोले, मसाइल सामने आए हैं जिनको तरजीही बुनियादों पर हल कराने की कोशिश करेंगे। और रेजिडेंट्स के मसाइल को हल करने के लिए जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स DHA, उनका जो विजन है उस पर अमल दरामद के लिए DHA की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और रेजिडेंट्स के मसाइल को हल करने के लिए वो पुरअज़म है अल्हम्दुलिल्लाह। मसाइल अपनी जगह, मगर क्लिफ्टन के रिहायशियों ने मसाइल के हल के लिए इंतजामी अफसरान से गुफ्त शनीद का तरीकाकार अपनाया, जो शहर के दीगर इलाकों के रिहायशियों के लिए एक सबक है कि अपने मसाइल शोर शराबा और गुलगपाड़ा किए बगैर भी हल कराए जा सकते हैं। कैमरामैन अजलान शीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने वफाक से गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। कम अज़ कम कीमत 4200 रुपये फ़ी मन करने की तजवीज़ दे दी। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि गंदम की इमदादी कीमत फौरी तौर पर मुल्की सतह पर मुकर्रर की जाए, ताकि काश्तकारों को दरपेश माली मुश्किलात का अजाला किया जा सके। सूबाई वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर ने अपने बयान में कहा है कि IMF की शराइत के बायस सूबाई हुकूमतें वफाक की इजाज़त और हिदायत के बगैर गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं कर सकती। कम अज़ कम इमदादी कीमत 4200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की जाए, ताकि गंदम की काश्त को मुआशी तौर पर मुमकिन बनाया जा सके। अगर किसानों को गंदम की मुनासिब कीमत ना मिली तो वो दीगर फसलों की तरफ रुजू कर सकते हैं, जिससे मुल्क में ग़ज़ाई बहरान जन्म ले सकता है।